வணக்கம். கதிர்மணி பார்வைகள் உங்களை வரவேற்கின்றது. இன்றைய தொகுப்புகளை வழங்குவது PF இன்பன். முக்கிய பார்வைகள். தங்க சுரங்க தொழிலாளர்களின் வழக்கின் தீர்ப்பு குறித்து முன்னாள் தங்க சுரங்க துறை அதிகாரி திரு சென்னமாலிகா அவர்கள் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் தீர்ப்பு குறித்து விரிவான விளக்கம் அளித்தார். டாக்டர்கள் ராஜேந்திரகுமார், சம்பத்குமார் மற்றும் தொழிலாளர் அமைப்பு நிர்வாகிகள் பங்கேற்பு. கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு தங்க சுரங்கம் மூடிய நிலையில் ஏறத்தாழ 1000 சுரங்க பணியாளர்கள் மறைவுற்ற நிலையில் STB முறையில் தொழிலாளர்கள் ஓய்வு பெற செய்தனர். சுரங்க நிர்வாகம் 50% பணம் செட்டில்மெண்ட் தொகைக்காக 20 ஆண்டுகள் கடந்த தொழிலாளர்களுக்கு நியாயமான முறையில் நிலுவைத் தொகையினை வட்டியோடு வழங்க கோரி சுரங்கத்துறை முன்னாள் அதிகாரி திரு சென்னமாலிகா அவர்கள் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில் கடந்த மாதம் 12/5/2024 அன்று உயர்நீதிமன்றம் தொழிலாளர்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பினை வழங்கியது. இந்த செய்தி தொழிலாளர்கள் மத்தியில் புது உற்சாகம் எழுந்தன. தீர்ப்பின் முழு விவரத்தினை தொழிலாளர்களுக்கு தெரிவிக்கும் வகையில் 15/6/2024 அன்று ஊர்கம் நேரு திருமண மண்டப வளாகத்தில் சிறப்பு கூட்டம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது. இந்த கூட்டத்தில் தங்க சுரங்க அதிகாரி திரு சென்னமாலிகா மற்றும் டாக்டர்கள் ராஜேந்திரகுமார், டாக்டர் சம்பத்குமார், விஜயரங்கம், மூர்த்தி, VC கணேசன் உட்பட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு தொழிலாளர்கள் மத்தியில் விளக்க உரை ஆற்றினார்கள். அவை உங்கள் பார்வைக்கு. ಆರ್ಡರ್ ಇದಿದೆ, ಇದು ರೀಸನಬಲ್ ಆರ್ಡರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದು ಬೇಗನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೊಂದು ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ನು 3rd ವೀಕ್ ಆಫ್ ಜುಲೈಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವ್ರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗೆ, MDಗೆ, ಮತ್ತು ಕಾಪಿ ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡು ಹಾಕೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪೀಲು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಕಾರಣ ಅದನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಪೀಲ್ದಿಂದ ಏನು ಅಂತ ತಿರುಳು ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಗನೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ನನಗಿಷ್ಟೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನೆಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಬೇಕು. எந்த சந்தேகம் இருந்தாக்க என்னைக்கு இஷ்யூ பண்றோம் அன்னைக்கு கூட இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டாரணும். அதனால மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் அப்பீல் போக மாட்டாங்க. நிச்சயமாக நம்மளுக்கு ஒரு 4 லட்சத்திலிருந்து 7 லட்சத்துக்குள்ள அந்தந்த தோழருடைய பேசிக் எப்படிங்குது அதை பார்த்து நிச்சயமாக 7 லட்சம் ரூபாய் கிட்ட கிடைக்க கூறிக்கொண்டு அடுத்த கட்டமாக இதை அப்ரூவ் பண்றதுக்கு மரியாதைக்குரிய மோகன் கிருஷ்ணா அவர்களை அழைத்து, இன்னும் MP அவங்களெல்லாம் அழைத்து டெல்லியில் போயிட்டு இந்த அமௌண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக வழிவகை செய்வோம் என்று கூறிக்கொண்டு கடைசியாக திரு VC கணேசன் அவர்களை நன்றி வரை கூறும்படி அழைக்கிறேன். தொடர்ந்து நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்த சென்னமாலிகா அவர்கள் கூறும்போது, ಅವರ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ಸ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಿದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರೋರು ಅಪೀಲ್ ಹೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಆಯಿತಾ, ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಎಳೀತು. ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ತಗೋತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಐದರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ತಗೊಳ್ಳದೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದು ಅರದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು
ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ 1 ಮಂತ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡೋದು ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ದಿನ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ದಿನದಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು 9/5/2004 2024 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ 1 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಡಿಲೇ ಕಂಡು ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಕೇವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಟೇ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇ ವೇಕೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ 2-3 ವರ್ಷ ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಒಂದು ಬೆಂಚ್, ಒಂದೊಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರೇನ ಕೇಳೋದು ಇವರೇನ ಕೇಳೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಪಿಟಿಷನ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಇವರೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೆ ಒಳಗೇ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇವರು ಸ್ಟೇ ತಂದುಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾವೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟೇ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ಟೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೇ ಸ್ಟೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಗ 1 ಪೈಸನೂ ತಗೊಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಇವ್ರಿಗೇನು ಬಡವರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಪೋಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋದೆ, ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರಬೇಕಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಂಗಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ 240 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು, ರೆಗ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ನಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಏನು ಬೇಡ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನು ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು DGM. ಆಗ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಬರೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಒಬ್ಬರು 4,000, 4 ಲಕ್ಷ, 5 ಲಕ್ಷ, 6 ಲಕ್ಷ ಆ ಥರ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಸು ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಅಮೌಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. அரசாங்கம் மேல்முறையீடு செய்யாது என நம்புகிறேன் என்று கூறிய திரு சென்னமாளிகா அவர்கள், ஒருவேளை அரசு மேல்முறையீடு மேற்கொண்டால் நாமும் மேல்முறையீடு செய்து வெற்றி பெறுவோம் என கூறினார். இந்த கூட்டத்தில் ஏராளமான தொழிலாளர் பெருமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.